Hi all, welcome to Brain Accounting tutorial. This is the part 2 video from the unit 5 of 12th standard accountancy. Part 1 video la admission of a partner பத்தி basic introduction and the journal entry ஓட format பத்தி தெளிவா explain பண்ணிருந்தேன். அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் descriptionல link தரேன் check பண்ணிக்கோங்க. Okay, so in this video is about exercise number 1, 2 and 3 ஓட solution தான் நம்ம இந்த வீடியோல discuss பண்ண போறோம். If you have any opinion on my teaching or ஏதாச்சும் doubts இருக்குன்னா நீங்க தாராளமா comment sectionல எனக்கு சொல்லுங்க. அதுக்கான reply நான் வந்து கூடிய சீக்கிரமே நான் பண்ணிடுவேன். இப்போ admission of a partner ஓட exercise number 1, 2 and 3 கான solution நம்ம discuss பண்ணலாம். So this is the question 1. So first question பார்த்தலாம். Arul and Anita are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. So Arul and Anita ரெண்டு பேருமே partners. So அவங்களோட ratio என்ன 4:3. On 31st March 2018, Ajay was admitted as a partner. So Ajay was admitted as a partner on this date. Okay. On the date of admission, the book of the firm showed a general reserve. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? General reserve of 42,000. Pass the journal entry to distribute the general reserve. Okay, என்ன பண்ணணும்? Pass the journal entry to distribute the general reserve. இந்த general reserve pass பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, journal entry பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம. So already previous video நான் descriptionல link தரேன். அதுல வந்து எப்படி நம்ம எதுக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணும்னு சொல்லிட்டு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷனாக கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்க. அந்த ஃபார்மேட் தெரிஞ்சாதான் இந்த அடுத்த 3 சம்ஸ் நம்மளால போட முடியும். ஓகே, எஸ். ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வை என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். ஆல் த ரிசர்வ்ஸை டெபிட் பண்ணிட்டு பார்ட்னர்ஸ் என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட் பண்ணிடணும். ஓகே, எஸ். ஸோ டேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 31st March 2018. ஸோ 2018 March 31. General reserve account debtor to what are the partners name? Arul account, Anita account. So how much is the general reserve? 42,000. Ratio என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 4:3. So 4:3 னா நம்ம எப்படி போடணும்? 4:3 னா so 4ஐயும் 3ஐயும் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 7. So 4/7 and 3/7. So 42,000 into 4/7, 24,000. For Anita, 42,000 into 3/7 is 18,000. So altogether 42,000 general reserve. So general reserve transferred to the old partners capital account in the old profit sharing ratio. So this is the exercise number 1. This one is very important 2 mark sum. Okay, you can expect this question in your board exams. Okay, next, second sum. Anjali and Nitya are partner of a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. என்ன ratio கொடுத்திருக்காங்க? 5:3. They admit Pramila on 1st January 2018. On that date, the balance sheet showed accumulated loss. என்ன show ஆயிருக்கு? Accumulated loss. So that's why you have to learn your question carefully. Okay. Okay, accumulated loss of 40,000 on the asset side of the balance sheet. Give the journal entry to transfer the accumulated loss. So lossக்கு நம்ம எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம்? அப்படியே உல்டா நமக்கு வந்து லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். லாஸ் வந்ததுன்னா பார்ட்னர்ஸை டெபிட் பண்ணிட்டு லாஸை என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அஞ்சலி அண்ட் நித்யா. ஸோ அஞ்சலி அக்கௌண்ட், நித்யா அக்கௌண்ட். How much amount? 40,000. What is the ratio given? 5:3. So 5:3 means 5 plus 3 is 8. So 5/8 and 3/8. Okay. 25,000 and 15,000 respectively. So together 40,000 accumulated loss. அது நம்ம எப்படி காமிக்கணும்? To profit and loss appropriation account. Okay. So in case reserves and profit கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஒரு profit and reserves நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டெபிட் பண்ணிட்டு பார்ட்னர்ஸை கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த சம்மில் நமக்கு லாஸ் கொடுத்ததுனால லாஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட் பண்ணிட்டு பார்ட்னர்ஸை டெபிட் பண்ணணும். எஸ், தேர்ட் சம். Ovia and Kavya are partners in a firm profit and losses in the ratio 5:3. Yes, balance sheet are shown.
pass journal entry to transfer the accumulated profit and reserves on admission. ஓகே, இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் எல்லாமே எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பாருங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஜென்ரல் ரிசர்வ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க்மென் காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 3 மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், எடுக்கணும். ஆல் அதர் திங்ஸ் அசெட் கிரெடிட் ஆஸ் இதெல்லாமே நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ் ஆன் அட்மிஷன் அப்படின்ட்டு கொஸ்டின்ல கொடுத்ததுனால இந்த 3 இது மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்துடலாம். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கவுண்ட், ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட், workmen compensation account, debtor to Ovia and Kavya. So reserves எல்லாமே வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன், டெபிட் பண்ணிடணும். ஸோ பார்ட்னர்ஸை கிரெடிட் பண்ணிடணும். ஸோ 40,000 profit and loss appropriation, general reserve 8,000, workmen compensation 12,000. 40 plus 8 plus 12 is 60,000. ஸோ அந்த 60,000 நம்ம இந்த ரேஷியோவில் நம்ம பிரிக்கணும். ஸோ 5:3னா 5 plus 3 is 8. So 60,000 into 5 by 8 is 37,500. 60,000 into 3 by 8 is 22,500 respectively. So ரொம்ப ஈஸியான ஜர்னல் என்ட்ரி. இந்த 3 சம்முமே நீங்கள் 2 மார்க்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்த 3 சம்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்க, அதுக்கான ரிப்ளை நான் வந்து பண்ணுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த 3 சம் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம வே ஆஃப் டீச்சிங் பிடிச்சிருக்கு, நம்ம சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய சாப்டர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்துட்டு சொல்யூஷன் பண்ணி போட போகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் மறக்காமல் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.